محمد سنا کی نوک پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا کی نوک پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر خدا کے لفظوں کو لہجے حسین دیتے بتا رہے ہیں یہ راہب کے ساتھ ساتھ بسر بتا رہے ہیں یہ راہب کے ساتھ ساتھ بسر خدا کی مرضی سے بیٹے حسین حسین دیتے وہ ہمیشہ رہتے ہیں رسول کو بھی سہارے حسین دیتے حسین دیتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے کبھی ولایت کے حق میں بولتا ہے دلیل اور حوالے واہ 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 قبر اور یہ مونڈے نیاز و دسترخوان قبر اور یہ مونڈے نیاز و دسترخوان ہمیں یہ پاک نوالے سبحان اللہ واہ 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 امام سینہ سنی ہو یا آگ پر ماتم امام سینہ سنی ہو کے آگ پر ماتم یہ ماتم ہو کے سلیقے حسین نشان ماتمو زنجیر بے سبب تو نہیں نشان ماتمو زنجیر بے سبب تو نہیں حسب نسب کے یہ تمنے دیتے ہیں ارادہ اگر ہو تو اکبر کے نام پر مانگو ارادہ اگر ہو تو اکبر کے نام پر مانگو تو مانگنے سے بھی پہلے دیتے ہیں واہ 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 حسین دیتے ہیں وہ قریب اس لیے کہتے ہیں میرے مولا کو قریب اس لیے کہتے ہیں میرے مولا کو سوال کرنے سے پہلے حسین دیتے ہیں واہ واہ حسین دیتے ہیں جو دل سے مانگنے آئے حسین دیتے ہیں نصیب سے کہیں بڑھ کر حسین دیتے ہیں حسین دیتے ہیں سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد چاروں طرف حضرت کی ہر زبان پر
चारों तरफ। लहजे अकबर का ये एहसान है इस्लाम पर, लहजे अकबर का ये एहसान है इस्लाम पर। गूंजती है जो अजानों की सदा चारों तरफ, गूंजती है जो अजानों की सदा चारों तरफ। जैसे तमाम कुरान और नमाज के सूरह कौसर की कुव्वत, शीरे ज़हरा का असर, सूरह कौसर की कुव्वत, शीरे ज़हरा का असर, आज भी जिंदा है ज़हरा की दुआ चारों तरफ। सूरह कौसर की कुव्वत, शीरे ज़हरा का असर, आज भी जिंदा है ज़हरा की दुआ चारों तरफ। जब भी मैं पढ़ता हूँ नोहा ऐसा लगता है मुझे, जब भी मैं पढ़ता हूँ नोहा ऐसा लगता है मुझे, हल्काज़न है महब मातम अंबिया चारों तरफ, हल्काज़न है महब मातम अंबिया चारों तरफ। आमदे नूरे खुदा पर पीर की मुमकिन नहीं, आमदे नूरे खुदा पर पीर की मुमकिन नहीं। आमदे मेहदी से फैली है ज़िया चारों तरफ, आमदे मेहदी से फैली है ज़िया चारों तरफ। ये विशेष समापन नमाज के चारों जानिब हैं अज़ा खाने मेरे घर के करीब, चारों जानिब हैं अज़ा खाने मेरे घर के करीब। यूँ समझ लीजिए बसी है करबला चारों तरफ। है जरी ये है तवाफ़े ख़ैमे ज़ैनब तेरा, है जरी ये है तवाफ़े ख़ैमे ज़ैनब तेरा। खींचते हो मौत का या दायरा चारों तरफ, खींचते हो मौत का या दायरा चारों तरफ। कब्र की तारीकियों में रोशनी देगा रज़ा, कब्र की तारीकियों में रोशनी देगा रज़ा। बिदअते आले मोहम्मद का दिया चारों तरफ, बिदअते आले समझ लीजिए बसी है करबला चारों तरफ। मोहम्मद वाले मोहम्मद। صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اور خدا کے بارے میں اپنی
معرفت اور جانکاری کو پڑھانا۔ وہ سورہ جس کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور عنوان گفتگو بنایا۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں، جس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، جس کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب تعریفیں اس رب العالمین کے لیے، اس خدا کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں پروردگار عالم کی صفات ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے رحم۔ رحمان بھی رحم سے بنا ہے اور رحیم بھی رحم سے بنا ہے۔ تو پھر جب دونوں ہی ایک ورڈ سے بنے ہیں تو خداوند عالم نے اس آیت میں دونوں ہی کا استعمال کیوں کیا؟ رحمان کا بھی استعمال کیا اور رحیم کا بھی استعمال کیا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ رحمان ایک کلی مفہوم ہے، رحمان ایک جامع مفہوم ہے، رحمان ایک عمومی میننگ ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا، اور رحیم ایک خصوصی مفہوم ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ فرق یہ ہے کہ صفت رحمانیت میں، رحم کرنے کی منزل میں خداوند عالم فرق نہیں کرتا کہ سامنے والا جو رحم کا اور ریسیونگ پوائنٹ پر ہے، ریسیونگ اینڈ پر ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر، مومن ہے یا منافق۔ صفت رحمانیت سب پر رحم کرے گی۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے، فلاں مندروں سے اتنا بڑا گھنٹہ چڑھا دیا، فلاں مندر میں اتنا سونا چڑھا دیا، فلاں جگہ فلاں سائی بابا کے مندر میں مکٹ چڑھا دیا اتنے کلو سونے کا، یہ سب کیا ہے؟ ان کی منتیں آ رہی ہیں تو بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار اگر تیرے علاوہ کوئی اور کار فرما نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اور مسبب الاسباب نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ جن کو مندروں میں منتیں آ رہی ہیں، جن کو کہیں کہیں پر پیڑ پر منت آ رہی ہے، کسی کو کہیں آ رہی ہے، ان کی حاجتیں کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ تو شاید خداوند کے نادان یہ بھول چکے ہیں کہ میں ان کا خدا ہوں، مگر میں تو نہیں بھولا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ یہ بھول چکے ہیں کہ میں ان کا خدا ہوں، مگر میں تو نہیں بھولا میں ان کا خدا ہوں، یہ میرے بندے ہیں۔ انہوں نے اپنے اینڈ پر مجھے بھلا دیا، مگر میں نہیں بھول سکتا، چونکہ رحمان ہوں تو ہر ایک کے لیے ہوں۔ فرعون کو بھی کھانا دے گا، موسیٰ کو بھی کھانا دے گا، ابراہیم کو بھی کھانا دے گا، نمرود کو بھی کھانا دے گا، پیغمبر اسلام کو بھی کھانا دے گا، ابو سفیان کو بھی کھانا دے گا۔ اس کا رحم ہے یہ۔ تو پروردگار رحیمیت کیا ہے؟ رحیمیت یہ ہے کہ اب رحم کی منزل خصوصی ہو جائے گی۔ رحمان مومن اور منافق، مسلمان اور کافر میں فرق نہیں کرے گا، مگر رحیم انہی کے لیے ہوگا جو مومن ہوگا، رحیم انہی کے لیے ہوگا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اسی لیے علماء تفسیر نے لکھا کہ رحمان دنیا کے لیے ہے، رحیم آخرت کے لیے ہے۔ رحمان دنیا کے لیے ہے، رحیم آخرت کے لیے ہے۔ یا آپ کے سامنے اور واضح کر دوں کہ رحمان وہ سب کے لیے ہے،
رحیم اس کے لیے ہے کہ جو خود چاہے. رحمان سب کے لیے ہے, رحیم صرف اس کے لیے ہے جو خود چاہے کہ خدا اس کے لیے رحیم ہو جائے. وہ رحیم آپ کے ساتھ ہوگا یا نہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گا. رحمان ہے یا نہیں یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, مگر رحیم ہے یا نہیں آپ کے حق میں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گا. رحمانیت اسے کہتے ہیں, ایک مثال میں واضح ہو جائے گی بات آپ کے لیے کہ رحمانیت اسے کہتے ہیں کہ راستہ وہ موسیٰ کے لیے بھی بنا رہا ہے, فرعون کے لیے بھی بنا رہا ہے. رحیم یہ ہے کہ اس راستے سے نجات موسیٰ کو ملے گی, فرعون ڈوب جائے گا. واہ 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 واہ. ایک درود پڑھیں محمد والے صلی اللہ علیہ محمد. موسیٰ بھی اسی راستے پر آئے دریا کے, فرعون بھی اسی راستے پر آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ کی آخری سپاہی نکلا تو اب وہ گیٹ جو دریا میں بنایا تو بند ہو جاتا. اب وہ جو گیٹ دریا میں بنا تھا راستہ وہ بند ہو جاتا, مگر نہیں راستہ کھلا رہا. فرعون اور فرعون کا لشکر بھی آ گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرعون کو خدا نے ڈبویا؟ خدا کا کام ڈبونا نہیں ہے, خدا کا کام ہے راستے بنانا. فرعون ڈوبا اپنے عمل کی وجہ سے. خدا کسی کو نہیں ڈبوتا, ڈوبتا انسان خود ہے. خدا کسی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا, مشکل انسان خود پیدا کرتا ہے. اور میں کل کی مجالس کے لیے جو گزری ہیں اس کے لیے یہ ریفرنس یہاں سے دے رہا ہوں, سمجھیے گا. دعاؤں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے, دعاؤں کا معاملہ بھی ایسی ہے. دعاؤں کے لیے اسی لیے شرط ہے کہ جب دعا کرنے جاؤ تو پہلے صدقہ دے دو قبولیت کے لیے. آتا ہی نہیں استخارہ کی باتیں آپ مولانا کہتے ہیں کر لیجیے مگر صدقہ دے کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آبسٹیکل جو ہوتے ہیں وہ صدقے کے ذریعے ہٹ جاتے ہیں. ہم جو دعا کرتے ہیں خدا رب عالم نے کہا کہ دعا کرو ہم قبول کریں گے. ادعونی, تم دعا کرو, استجب لکم, میں جواب دوں گا. میں یہاں سے گزر رہا ہوں, آپ یہاں بیٹھ گئے, میں تھوڑی دیر بعد آؤں اور آپ کہیں مولانا صاحب آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں کہوں بھائی آپ نے سلام ہی کب کیا تھا؟ کہاں کیا تھا, آپ جب ادھر سے جا رہے تھے. تو میں کیا کہوں گا کہ بھائی فاصلہ زیادہ تھا, آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی. فاصلہ زیادہ تھا, آپ کی آواز مجھ تک اگر پہنچتی تو کیا ممکن تھا اگر میں سن لیتا, کیا ممکن تھا کہ میں جواب نہ دیتا آپ کو؟ اگر آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کی دعا کہیں ایسا تو نہیں وہاں تک پہنچ ہی نہ پا رہی ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امیر المومنین کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قید کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو قید کر دیتے ہیں. آپ ایک گیس والا غبارہ لیجیے, جن کی گیس بھری جاتی ہے, کیا اس کا کام ہے؟ آپ چھوڑ دیے اڑے گی آسمان میں, بیلون جائے گا یا نہیں؟ میں نے بیلون چھوڑا اور وہ آسمان میں نہیں گیا. اور میں کہوں بھائی آپ نے کہا تھا آسمان میں جائے گا, جس نے بیلون دیا ہے آپ نے کہا بیلون آپ چھوڑ دیں گے آسمان میں چلے جائے گا, میرا بیلون آسمان میں کیوں نہیں گیا؟ آگے بھائی آپ نے چھوڑا کہاں تھا؟ تو میں امام بارگاہ میں بیٹھا, میں نے وہاں چھوڑ دیا. پھر اب وہ گیا ہی نہیں اوپر. کیوں نہیں گیا؟ کہا وہ اس لیے اوپر نہیں گیا کہ اوپر چھت تھی جس نے اس کو اوپر جانے سے روک دیا. اگر وہ چھت نہ ہوتی تو ضرور اوپر جاتا, ضرور اوپر جاتا. اس نے حبس کر دیا, قید کر دیا کہ یہ آپ نے تو پوری شدت سے چھوڑ دیا, مگر اس چھت کی وجہ سے نہیں گیا. دھیان رکھیں اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو دیکھیں کون سا ایسا گناہ کیا جو دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچی. دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, اس نے تو کہہ دیا پکارو گے تو جواب دوں گا. اور اگر آپ کے بار بار پکارنے پر بھی جواب نہیں آ رہا ہے
कोई छत तो नहीं आ गई है जिसकी वजह से दुआ टकरा के रुक गई है वहीं। निकलिए, बाहर निकलिए, छोटी जगह से बाहर निकलिए, वसी जगह में आइए। अगर आपको बैलून आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना है और अगर दुआओं को आसमान तक पहुंचाना है तो दिल को वसी कीजिए, जहन को वसी कीजिए। ये जो छत है, इस छत को हटाइए। देखिए कोई गुनाह ऐसा तो नहीं जिसने कैद कर दिया है। वो रहीम है, कबूल करने वाला है। उसने वादा किया, आपने आवाज दी, वो जरूर लपे। और रिवायात में है कि बंदा एक बार कहता है या रब और खुदा 10 बार कहता है या अब्द। बंदा एक बार कहता है परवरदिगार, खुदा 10 बार कहता है मेरे बंदे। फर्क ये है कि ये जो हम कह रहे हैं उस तक पहुंच जाए। रहमान वो रहमान है, सबके लिए है, और रहीम वो आपके लिए होगा या नहीं होगा ये आपके अमल पर डिपेंड करेगा। तो अमल है आपके ऐसे जो आपके हक में रहीम हो जाए। आज की आप मूसा निकल गए उसी रास्ते से तो कौन डूब देगा? यकीनन रास्ते कभी भी निजात नहीं देते, हमेशा रहबर निजात देते। वरना फिरौन के लश्कर का भी वही रास्ता था जो मूसा के लश्कर का। एक लश्कर डूब जाता है, एक लश्कर पार पा जाता है। मालिक यौमुद्दीन, वो यौमुद्दीन का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो दुनिया का मालिक नहीं है? मालिक यौमुद्दीन पढ़ते हैं नहीं हर नमाज में कि वो क़यामत के दिन का मालिक है और रोज़े महशर का मालिक है। पूछना चाहता हूँ वो दुनिया का मालिक है या नहीं? बेशक दुनिया का भी मालिक है वो, मगर उसने इंसान को जब ऐलान किया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो इस दुनिया में जब इंसान को भेजा तो पावर टोनी दे दी। मालिक तो मैं ही हूं, मगर पावर टोनी तुम्हें दे दी कि जैसे चाहे इस्तेमाल करो, इख्तियार तुम्हें है। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये उस दिन हिसाब करूंगा जिस दिन तुम लौट कर आओगे। लेकिन तुमने सही किया है नहीं किया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे सख्त आयत और सबसे अजीम आयत। ये वो फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है कि जिसके बाद किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ये वो रास्ता है कि इसके बाद किसी रास्ते की जरूरत नहीं है। क्या तर्जुमा है? इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं सिर्फ। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। जब हम नमाज में ये आयत पढ़ते हैं पसंद खुदा है, ये जो कंधे पर बैठे हुए फरिश्ते हैं हंसते हैं। हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फरिश्ते बैठे हुए कंधे पर हंसते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, फरिश्ते हंसने लगते हैं। कहते हैं कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इसलिए कि इबादत नाम है सरापा तस्लीम हो जाने का। इबादत नाम है अपने आप को अल्लाह के लिए सरेंडर कर देने का। और जब कोई सरेंडर कर दे
تو پھر اس کا اختیار نہیں رہتا. جس کی بارگاہ میں سرنڈر کیا ہے پھر اس کا اختیار ہوتا ہے کہ جیسے وہ کرے گا ویسے کرنا ہے. اگر انسان سرنڈر بھی ہو جائے اور بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی وکاس دوبے کا کیا ہوا ہے؟ کاؤنٹر ہو جاتا ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا ہے تو آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے. اور یہی آیت ہے جس کے اوپر وہابیت اسٹینڈ کرتی ہے. اسی آیت پر وہابیت اسٹینڈ کرتی ہے اور اسی آیت پر شیعت بھی اسٹینڈ کرتی ہے. شیعہ بھی یہی کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. وہابی بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. ابھی تو یہ کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں شیعہ مثلا مشرک ہے اس لیے کہ وہ خدا کے علاوہ مدد مانگتے ہیں, یا علی مدد کہتے ہیں, علی سے مانگتے ہیں, تاجیوں سے مانگتے ہیں, امام حسین سے دعائیں مانگتے ہیں, علم سے دعائیں مانگتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں. ہم ابھی یہی تو کہتے ہیں کہ شیعہ اس آیت کے منکر ہیں. کہتے ہیں نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے, اور جب دیکھو دعا وہاں بس سے مانگ رہے ہیں, تازیے سے مانگ رہے ہیں, علم سے مانگ رہے ہیں, امام حسین سے مانگ رہے ہیں, مولا علی سے مانگ رہے ہیں. میں عرض کروں گا کہ یہ سارے کے سارے مسائل آپ کے لیے اسی لیے سمجھ میں نہیں آنے والے ہیں کیونکہ آپ نے قرآن کو تعصب کے بیس پر سمجھا ہے. کنویں کے مینڈک کو کنویں کے علاوہ کچھ اور معلوم ہی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو اس تعصب کے کنویں سے باہر آنا پڑے گا. قرآن کہ جو خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے خدا اس کی تعریف میں آیتیں بھیج رہا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور ایسے بھی لوگ ہیں, اللہ تعریف کر رہا ہے, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کھانا فقیروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, اور دل میں کیا رکھتے ہیں؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم تم سے نہ شکر چاہتے ہیں نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں. خدا بند عالم آگے بڑھ کر کہتا ہے جزاہم, تو سن لو ان کی جزا جنت و حریرہ, جنت ہے, حریر جنت ہے, شراب طہور ہے. میں کہوں گا پروردگار یہ جو مانگنے آئے ہیں انہیں تو تیری بارگاہ میں مانگنا چاہیے, یہ کسی اور کی بارگاہ میں آ گئے, اور جس کی بارگاہ میں آئے ہیں اسے کہنا چاہیے خدا سے مانگو. وہ عطا بھی کر رہے ہیں تو شاید خدا آواز دے کہ یہ مانگنے جو آئے ہیں یہ مانگنے بھی میری محبت میں آئے ہیں, یہ عطا جو کر رہے ہیں یہ عطا بھی میری محبت میں کر رہے ہیں. ہم اگر اہل بیت سے مانگ رہے ہیں تو خدا کی محبت میں, اور اگر یہ عطا کر رہے ہیں خدا کی محبت میں, اس لیے غور کیجیے گا پروردگار رزق دینا ہے تو تو اپنے آپ دے دے, ان کے دروازے پر کیوں بھیج رہا ہے؟ تو شاید خدا آواز دے کہ بے شک رازق میں ہوں مگر وسیلہ رزق کون ہے یہ بھی تو بتانا ہے. کریم میں ہوں لیکن سبب کرم کون ہے یہ بھی تو بتانا ہے. دھیان رکھیں کہ مثال دے رہا ہوں اور جوانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. توحید کسے کہتے ہیں, شرک کسے کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں شیعہ مشرک ہو گئے, اہل بیت سے مانگتے ہیں. دھیان رکھیں
अहले बैत से मांगना क्या है? मिसाल बच्चे बच्चे की समझ में आएगी। एक पेड़ हो, उसमें फल लगे, एक छोटा बच्चा हो, उसका हाथ उस फल तक नहीं जा पाता। तो अक्ल क्या कहती है? अक्ल कहती है कि जिसका हाथ उस फल तक जा रहा हो उससे कहिए वो तोड़ के दे देगा। बच्चा है, बच्चे ने मुझसे कहा मौलाना दादा ये फल तोड़ दिया, हमारा हाथ नहीं जा रहा है। मैंने फल तोड़कर जो दिया है तो ये फल मैं नहीं दे रहा हूँ, फल तो पेड़ ने ही दिया है, मैं तो सिर्फ वसीला बन गया, चूंकि इसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, खुदा बन गया आदम के लुत्फ व करम तक। वाह 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 सुभान अल्लाह वाह। हम जैसे नाकिस वजूद का हाथ नहीं पहुंचता, वाह वाह वाह। तो क्या करें? कोई ऐसा वसीला तलाश कीजिए जो वहां से ले और यहाँ, वहां से ले यहाँ, वहां से ले यहाँ दे दे। अगर कोई वहां से ले और अपने ही पास रख के बैठ जाए, वहां से ले तो लिया मगर यहां नहीं दे रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे अजीब इंसान हो, तलब इसने किया था, तुमने अपने पास ही रख लिया। अब आप समझे, मौलाए कायनात जिस वक्त बैतुल माल आता था, सुबह में आता था, शाम में झाड़ू लगाते थे, लोग कहे अपने लिए तो रख लीजिए, फरमाते थे अगर अपने लिए रख लिया, ये इमाम हसन का भी वाकया है। बस बड़ा कहर पड़ा, मौलाना ने सब कुछ लुटा दिया। अल्लाह की लुटाना, ये लफ्ज ही गलत है, लुटाना ये उर्दू अदब की गलती है, जो लुटाना लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। लुटाया नहीं, इन्वेस्ट किया। खुदा की राह में लुटाना नहीं होता, इन्वेस्ट करना होता है, वेस्ट नहीं होती। तकसीम कर दिया। घर में जो खादिम था उसने कहा कि मौला ये क्या कि आप खुदा की राह में सब कुछ आपने कर दिया? तो फरमाया कि अगर हम अपने से नीचे वालों को देना बंद कर देंगे तो वहां से आना बंद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हम सब भी सोचें, रिस्क में बरकत चाहिए तो देना शुरू कीजिए। क्यों है कि खुदा से सदक़े के जरिए कारोबार करो, तभी तो समझिए। मिसाल हो, एक टैंक रखा हुआ है ऊपर पानी का, हम यहां बैठे हमें चाहिए पानी, तो अगर हमें पानी पीना हो तो हम कहां से पिएंगे? ऊपर जाएंगे छत पर टैंक पे, वहां से पिएंगे, या जो पाइपलाइन आई है उसकी टोटी खोलेंगे और पानी पी लेंगे। कहां से पिएंगे हम पानी? ऊपर जाकर नहीं पिएंगे। अक्ल क्या कहती है? ये जो टोटी है उससे पी लीजिए। तो ये बताइए कि टोटी से जो हम पानी पी रहे हैं क्या टोटी का पानी है? कहाँ का पानी है? कहेंगे टैंक का ही पानी है। और टोटी के जरिए जो पी लो फिर टैंक में जाके पी लो, तो कोई भी कहेगा, साहिब अक्ल कोई भी कहेगा कि वहां तक रसाई मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। जहां तक रसाई है वहां से पी लो, पानी उसी का है। अगर ये इंसान ये समझ ले कि ये पानी टोटी का है तो शिर्क है। अगर ये समझ ले कि ये पानी टोटी का नहीं है, वहीं से आ रहा है, अगर वहां से ना आए तो टोटी को खोलते रहिए, बंद करते रहिए। वाह 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 वाह। पानी आने वाला नहीं है। अगर इस दरवाजे करम से आपको मिल रहा है तो समझ जाइए कि ये दरवाजे करम उस सोर्स से कनेक्ट है। वाह। अभी पाइपलाइन काट दीजिए,
टैंक में ही पानी, आप तक पानी नहीं है, चाहे जितना खोल लीजिए। क्यों? इसलिए कि कनेक्शन खत्म हो गया। अगर 1400 साल बाद भी अगर इस दरवाजे हुसैन से मिल रहा है तो समझ जाइए कनेक्शन बरकरार है। अपना हम जाति मानते ही नहीं इनका, हम तो ये मानते हैं कि खुदा से मिलता ही इनके जरिए है। आप टैंक उलट दीजिए ऊपर से, पानी आप पी सकते हैं, पी सकते हैं। टैंक उलट जाए आएगा तो ऊपर से नीचे ही, मगर पीने लायक नहीं होगा। दिया कब जाएगा? जब उस रिलायबल पाइपलाइन से आप तक आएगा। अगर वो मुस्तकिल अता फरमा दे, इनका जरिया ना हो, इंसान बर्बाद हो जाएगा, बह जाएगा। अगर इनके वसीले से मिल रहा है तो इंसान के लिए बाइस खैर बरकत होगा, दवा में हयात का बारिश होगा। और इस पॉइंट को समझ गया, और इस पॉइंट को समझ गया था कि सारा लश्कर यजीद कहता रहे कि हुर से ज्यादा बहादुर कोई नहीं है। अगर हुसैन से सनद ना मिली तो यही तारीफें मेरे लिए लानत बन जाएगी। वो समझ गया था जो इज्जत मिलनी है इनके दर से मिलनी है, बरकत मिलनी है इनके दर से मिलनी है, करम होना है इनके दर से होना है। चंद घंटों के मेहमान वक्त है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, हर सीने पे लगने वाले हाथ को गनीमत समझो, हर मजलिस में शिरकत को गनीमत समझो। नहीं मालूम अगले साल जिंदगी, अगले साल क्या अगले लम्हे जिंदगी है। यही बाकी रह जाए, ये आंसू, ये गिरिया, ये मजलिस, इसके अलावा कुछ और आपके साथ, मेरे साथ हमारी नमाजें, इनकी वैल्यू क्या है, हमारे रोज़े की वैल्यू क्या है। ये अश्क है तो फातिमा ज़हरा संभाल कर लेकर आदम के सामने रखेगी, परवरदिगार कि मेरे इस चाहने वाले के आंसू है। किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम में करबला की, चंद लम्हों का मेहमान हमारा है कि तेरा मेरी अंदर कुछ मसाया पढ़ने जरा से मसाया पढ़ने ना पढ़ने का टाइम नहीं रही। ये सोच के रोना है कि जिंदा रहे तो रोएंगे। मौका मिला, हयात में मौका मिला, इतनी सब क्या है रोने में, कितनी पाबंदी है, मजलिस बातों की कितनी पाबंदी है। ये भी अगर आप कर रहे हैं कि उनका करम, अगर आप फिर भी जमा हो रहे तो उनका लुत्फ करम है, तो चाहते हैं कि करेगा। रोज़े आशूर हुसैन इतना बात अली असगर के हवाले के करीब नहीं जाता, इसलिए कि छोटा बच्चा माँ को देख कर इतना पड़ता है, तो माँ क्या करे जिसका दूध खुश्क हो चुका हो। डॉक्टर कहते हैं नहीं माँ को कि आप ये डाइट कीजिए ताकि दूध ज्यादा बने। जहाँ पर 3 दिन से पानी और दाना तो माँ क्या करे। तारीफ लिखती है कि रुबाब पर एक लम्हा क़यामत का गुजरा, पूरी समय आशूर जनाब रुबाब अली असगर के गहवारे के करीब बैठी रही, तो समझाती रही मेरे लाल कल के दिन हर माँ अपनी औलाद हुसैन को कुर्बान करेगी। अली असगर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सीन छोटा है, मगर अपनी माँ को फातिमा ज़हरा से शर्मिंदा ना हो देना। तारीख लिखती है दिन नमदार हुआ हुसैन अली असगर को लेकर गए। चंद जुमले हैं, मजलिस तमाम। अली असगर को लेकर गए, तीर गले पर लगा, मगर उससे पहले हुसैन ने एक जुमला कहा, क्या तुम्हें नहीं दिखता कैफा हाल ये तभी ये बच्चा किस तरह किस हालत में है। तारीख लिखती है कि हालत ये थी, मछली की कैफियत है, मगर ये कैफियत समझ लो, मछली को आप पानी से निकालिए,
तड़पती है, पानी में डाल दीजिए बच जाएगी। मछली को पानी से निकालिए, थोड़ी देर रखिए बाहर, इधर उधर उछलेगी, कोशिश करिए पानी में चली जाए। मगर अगर ज्यादा वक्त हो जाए तो मछली हिम्मत नहीं होती पानी में जाने की, मगर वो सरकने लगती है जमीन पर। आप पानी में डाल दीजिए, बच जाएगी। इसकी कंडीशन ये है कि अब मछली में ताकत नहीं रहती, खत्म हो जाती है ताकत। तो मछली अपना मुंह कभी खोलती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। अगर अब भी पानी में डाल दिया जाए तो मछली बच जाएगी। चौथी कंडीशन ये है कि अब मुंह खुलना और बंद होना बंद हो जाता है, अब वो बेदम हो जाती है। अगर अब पानी में भी डाल दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रहेगी। तो शायद इसे कहते हैं तलज़्ज़ा, तलज़्ज़ा की कैफियत। तो शायद ने जुमला इस्तेमाल किया, अलग का होना कैसा हाजिर सभी ये तलज़्ज़ा। क्या तुम देख नहीं रहे हो ये कैसे तलज़्ज़ों के आनंद में मेरा बच्चा? अगर तुम पानी भी दे दोगे तो ये जिंदा बचने वाला नहीं है। अरे मेरे बच्चे को 2 बूंद पानी पिला दो, अगर कयामत हो गई, अरे बाप के हाथों में बच्चा मुनसलिम होगा। अरे तुम्हारे